it might be changes in the price of the change in the price of the products or services which we taken from the vendors. It will be changing due to change in the foreign currency for the period of time. Basically, FC revaluation means foreign currency revaluation. So, and one of the, so when we can use the FC revaluation means before that we need to post the foreign currency transaction. So then only it will require the foreign currency transactions. For example, as part of our business, we have a purchases and sales with foreign customers and vendors, right? So in this scenario only, we need to use foreign currency transactions. So foreign currency transaction is nothing but other than INR transactions. So for example, our company code is located in India. Our company code currency is INR, but we have a business transactions with foreign countries. Then we can post record in transactions in USD currencies. So that transactions we can call it as a foreign currency transaction. So, and for example, slash and FB50, right? Slash and FB50. So this is the general GL point of view. Whenever you're trying to post any transactions, here you can select INR. That is a normal transaction. Instead of INR, here we can select USD. Then we can post the transaction. That is called as a foreign currency transaction. So, okay, these foreign currency transactions, we have a two types of transactions. One is account balance transactions, and one more thing, open item transactions. So here once again, types of foreign currency revaluation. ఓకే. మీకు అర్థమైంది కదా ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏందనేది. ఇప్పుడు ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాపెన్, దెన్ లేటర్. So for example, I'll explain types of foreign currency revaluation. So foreign currency revaluation is nothing but we can reevaluate the transaction relevant payments. For example, this month first tarikh will purchase some goods and services or raw material from foreign vendor. So bill invoice amount is $1,000, right? Again, this month first we will purchase $1,000, 1,000 USD, $1,000 invoice. Okay, at the time of material purchase, dollar price is 85, right? So due date is this month 28 something. Okay, then but we are making the payment is after due date, like next month 1st or something, next month 5th or something. Okay, so then as per management requirement, foreign currency revaluation also, this is also one of the month ending activities. How we can post the GRIR and depreciation runs and FC this is also FC revaluation. So these kind of all the month end activities. This is also FC run also one of the month ending activities. Why we can use the month ending activities means by month ending, management or client is asking how much amount I will get in the form of foreign currency exchange loss or exchange gain. So simply I'll explain. Here you can see vendor payment. Okay. So posting date 1/12/2024. Vendor invoice number is that is 123 something, right? Amount like $1,000 we can purchase one material or something. So at the time of purchase, currency value. So $1 equal to 80 rupees. So that day dollar price is 80 rupees to calculate our INR. So total we need to pay 1,000 into 80 equal to 80,000. $1,000 into 80 rupees equal to 80,000. That amount we need to pay our supplier, our vendor. So as per purchase agreement, vendor requirement is whatever the currency fluctuations, either dollar price increase or decrease, I no need
regarding the transactions, but compulsory you need to pay $1,000 amount. So it means సప్లయర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంది, డాలర్ ప్రైస్ పెరిగినా తగ్గినా నాకు సంబంధం లేదు, $1,000 నాకు మీరు 100% నాకు పేమెంట్ చేయాలనేది కమిట్మెంట్. సో ఇక్కడ బై మంత్ ఎండింగ్, మంత్ ఎండింగ్ మనము పేమెంట్ చేస్తాము లేదంటే తర్వాత చేస్తాము అనేది పక్కన పెడితే, బై మంత్ ఎండింగ్ కి అంటే యాజ్ పర్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి, రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి అంటే రిపోర్ట్ రియలైజ్డ్ అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఇక్కడ చూడండి. Unrealized gain ante by month ending, unrealized gain means that by month ending we will calculate the foreign currency valuation for loan accounts and open items like GL or vendor accounts. These classified as unrealized. Ante మనం ఎలా అయితే అక్యురల్ డిఫరల్ ఎంట్రీని పోస్ట్ చేసి మంత్ ఎండింగ్ కి ఇంత పేమెంట్ చేయాలనే రిపోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి సబ్మిట్ చేస్తాము, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ కూడా బై మంత్ ఎండింగ్ కి how much amount we will get in the form of ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్, ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అనే రిపోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఇవ్వాలి. సో దానికోసం మనం ఇక్కడ ఎఫ్సి రివాల్యుయేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే జస్ట్ ఎస్టిమేషన్ అంటే రిపోర్ట్ పర్పస్ యూజ్ చేసేదాన్ని అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్. రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1,000 కి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ 31st కి మనము రిపోర్ట్ రన్ చేస్తున్నాం, సేమ్ ఇన్వాయిస్ $1,000 కి. ఆ రోజుకి డాలర్ ప్రైస్ 85 రూపీస్ పెరిగింది. అంటే మనం పర్చేస్ చేసే రోజు 80 రూపీస్, తర్వాత 85 రూపీస్ పెరిగింది. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 1000 into 80 85,000. సో ఇక్కడ మనము వెండర్ కి యాక్చువల్ గా 80,000 రూపీస్ పే చేయాలి. బట్ మనం పే చేయాలనుకున్న రోజుకు లేదంటే మంత్ ఎండింగ్ రోజుకి 85,000 రూపీస్ కి మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే 5,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ 5,000 ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అని ట్రీట్ చేస్తాం. అంటే ఈ సినారియోలో మనకి 5,000 రూపీస్ వాల్యూ పెరిగినందువల్ల మనము 5,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది. దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అంటారు. సో వన్ మోర్ థింగ్, ఇంకొకటి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే డేట్ కి డాలర్ ప్రైస్ 5 రూపీస్ డిక్రీజ్ అయింది, అంటే 80 నుంచి 75కి వచ్చింది. సో ఈ సినారియోలో మనకి ఏమవుతుంది, 1000 into 75 75,000 మాత్రమే పే చేయాలి. బట్ ఇక్కడ మనం ఇన్వాయిస్ పర్చేస్ చేసిన రోజు 80 రూపీస్, ఇక్కడ 75. సో వెండర్ కి ఈ కరెన్సీస్ తో పని లేదు, వెండర్ కి కావాల్సింది $1,000 మాత్రమే కావాలి. సో మనం 75,000 లెక్కన 75 రూపీస్ లెక్కన $75,000 పే చేస్తాం. అంటే ఈ వెండర్ ఇన్వాయిస్ మీద మనకి 5,000 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. దీన్ని ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అంటారు. ఈ టెర్మినాలజీ ఫస్ట్ అర్థమైతేనే కాన్ఫిగరేషన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్, ఎక్స్చేంజ్ లాస్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై రియలైజ్డ్ గెయిన్, అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫారెన్ కరెన్సీ రీవాల్యుయేషన్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇంపోర్ట్స్, వాట్ ఈస్ బై టర్మ్ లోన్, ఓపెన్ ఐటమ్, క్లోజింగ్, ఓపెన్ ఐటమ్ బ్యాలెన్సెస్. ఈ టెర్మినాలజీ అంతా మీకు అర్థమైతే దెన్ మీకు కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు అర్థం అవుతుంది. అందువల్ల ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇది వెండర్ పేమెంట్. వెండర్ కి డాలర్ వాల్యూ పెరిగినప్పుడు మనము ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వస్తాము, డాలర్ వాల్యూ తగ్గినప్పుడు మనకి ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వస్తుంది. సేమ్ రివర్స్ వస్తుంది కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. కస్టమర్ అంటే ఏంది, మనము ఫారెన్ పర్సన్ కి సేల్ చేసాం, అంటే మనకి ఫారెన్ లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కస్టమర్స్ అవుతారు. మనం అతనికి సేల్ చేసే రోజు మనం ఏం చేస్తాము, సేల్ చేసే రోజు మనము అంటే మనం ఫారెన్ కస్టమర్ సేల్ చేస్తాం. సేల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మన కరెన్సీలోంచి మనకి డబ్బులు రావాలి. అంటే అతనికి వాళ్ళకి డాలర్ రూపంలో ఉన్న యూఎస్డి ఉన్న జీబీపీ ఉన్నా మనకు అనవసరం. మనకేం కావాలి, మన ప్రొడక్ట్ ను సేల్ చేసే రోజు వాటర్ పోయి కొంచెం మన కస్టమర్ కి సేల్ చేసే రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ మనము ఆ పర్టికులర్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ని కస్టమర్ కి 80,000 కి సేల్ చేసాం. ఓకే, సేల్ చేసినాం అంటే ఆ రోజు కరెన్సీ INR 80 రూపీస్ ఉండింది. మనము ఆ ఫారెన్ వెండర్ కి సేల్ చేసినప్పుడు మీ వాల్యూ ఎంతైనా ఉండొచ్చు, మీ డాలర్స్ కి నాకు పని లేదు, నాకైతే మటుకు 80 రూపీస్, నాకు ఈ రోజు కరెన్సీ వాల్యూ 80 రూపీసే ఉంది, నాకు 80 రూపీస్ లెక్కనే
ఇవ్వండి. లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సెకండ్ సేమ్ మీకు ఎలా అది ఇక్కడ ఏమవుతుంది డాలర్ వాల్యూ ప్రకారం డాలర్ పెరిగితే మీకు లాస్ అవుతుంది, డాలర్ తగ్గితే ఎక్స్చేంజ్ లాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది రివర్స్, డాలర్ వాల్యూ పెరిగితే మనకి ప్రాఫిట్ వస్తుంది, డాలర్ వాల్యూ తగ్గితే లాస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా $1000 అనుకోండి, $1000 సేల్ చేసాం. సో సేల్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనకి అతను ఆ వెండరు సారీ ఆ కస్టమరు నెక్స్ట్ పర్చేజ్ మన దగ్గర నుంచి వస్తువులు అగ్రిమెంట్ మన దగ్గర నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేజ్ చేసిన రోజు అగ్రిమెంట్, మీ వాల్యూ పెరిగినా తగ్గినా నాకు సంబంధం లేదు, నేను $1000 మాత్రం మీకు సెండ్ చేస్తాను అని చెప్తాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అతను $1000 ని మనకి పర్చేజ్ చేసే రోజు $1000 మన వస్తువులను పర్చేజ్ చేసిన రోజు $1000 పర్చేజ్ చేస్తాడు. అతను మనకి పేమెంట్ చేసే రోజు $1000 చేస్తాడు. సో అతను మనకి $1000 ని అక్కడ నుంచి సెండ్ చేస్తాడు. సెండ్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ ఇక్కడికి వచ్చేతలకి ఇక్కడ మన కరెన్సీ వాల్యూ ఆ రోజుకి ఐ మీన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉంటే 80 నుంచి 85 గాని ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉంటే మనకి ఈ కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఇంకొక 5000 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. అంటే 80,000 రావాల్సిన ఇన్వాయిస్ మీద 85,000 రూపీస్ మన అకౌంట్ కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినప్పుడు కరెన్సీ రేట్ ని బేస్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్ గా మన అకౌంట్ కి క్రెడిట్ అవుతాయి. అదే విధంగా ఆ రోజు డాలర్ ప్రైస్ 75 అనిందంటే ఆటోమేటిక్ గా అతనేమో $1000 సెండ్ చేస్తాడు. అవి బ్యాంక్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మన అకౌంట్ కి వచ్చేసరికి 75,000 రూపీస్ లెక్క 75 రూపీస్ లెక్కన 75,000 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ 5,000 లాస్ అవుతుంది. అర్థమైంది కదా, మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా? సరే సార్. నెక్స్ట్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. సో ఈ రెండింటిని వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ ని ఓపెన్ ఐటమ్స్ అంటారు. ఓకే, Yes, sir. అంటే ఓపెన్ ఐటమ్ బ్యాలెన్సెస్. నెక్స్ట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే యాజ్ పర్ బ్యాంక్ మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ పర్పస్ కి మన కంపెనీ ఫారెన్ లో ఉండేటటువంటి ఒక సమ్ XYZ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకుంటుంది. అంటే మన యొక్క బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని, ఐటీ రిటర్న్స్ ని, బిజినెస్ వాల్యూమ్ ని, షేర్ మార్కెట్ వాల్యూస్ వీటన్ని సినారీస్ లో అనాలిసిస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫారెన్ లో ఉండేటటువంటి బ్యాంక్స్ మనకి లోన్స్ ఇస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $10,000 ఇవన్నీ కూడా మీరు USD అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కి. ఓకే, $10,000 మనము ఫారెన్ బ్యాంక్ నుంచి లోన్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది ఇన్వాయిస్ నెంబరు. లోన్ తీసుకునే రోజు కరెన్సీ ప్రైస్ 80 రూపీస్ ఉంది. ఓకే, మనము కరెన్సీ ప్రైస్ తీసుకునే రోజు మనకి 80 ప్రైస్ అంటే మనకి 8 lakhs లోన్ వచ్చింది ఆ బ్యాంక్ నుంచి. ఓకే, ఈ బ్యాంక్ వాడికి మన కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్ తో పని లేదు. వాడికి ప్రతి నెల మీరు తీసుకున్నటువంటి 10,000 కి ఒక 10 months EMI పెట్టుకుంటే మంత్లీ 1,000 రూపీస్ పే చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేను 10,000 తీసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ $10,000 తీసుకున్నారు అనుకోండి, $10,000. ఓకే, $10,000 మీరు లోన్ తీసుకున్నారు. సో దీనికి EMI ప్రతి నెల $1,000 పే చేయాలి. అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, సో $10,000 తీసుకున్నారు, మీరు సమ్ చార్జెస్ కూడా యాడ్ అవుతాయి కదా, చార్జెస్ తర్వాత అది మ్యాండేటరీ. చార్జెస్ విషయం పక్కన పెడితే సో ప్రతి నెల మీరు $1,000 పే చేయాలి. సో మీరు తీసుకున్న రోజు ప్రకారము మీకు 80 రూపీస్ INR ఉంటుంది. సో మీరు నెక్స్ట్ మంత్ ప్రతి నెల EMIని పే చేస్తారు. సో EMIని ఎప్పుడు పే చేస్తారు, మంత్ ఎండింగ్ లేకపోతే మంత్ ఫస్ట్ చేస్తారు. సో ఆ మంత్ ఫస్ట్ మీరు పే చేసే రోజుకి ముందు రోజుకి ఆ రోజుకైనా అంటే దీంట్లో కూడా రియలైజ్డ్ అన్రియలైజ్డ్ ఉంటాయి. అంటే లోన్ పే చేసేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ EMI ఫస్ట్ మార్చ్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ EMI పే చేయాలి $1,000. ఆ రోజు కరెన్సీ వాల్యూ మీకు ఒక 82 ఉంది. సో అమౌంట్ ఎంత పే చేయాలి, 82 into 1,000. 82,000 అంటే 82,000 రూపీస్ మీరు పే చేయాలి EMI. ఓకే, ఇది అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్.
అన్రియలైజ్డ్ అంటే వెరిఫైడ్, అన్రియలైజ్డ్ అని పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈవెన్ అన్రియలైజ్డ్. సో ఇది అన్రియలైజ్డ్, ఇది రియలైజ్డ్. రియలైజ్డ్ అనుకోండి. రియలైజ్డ్ అంటే ఏంది? 31st మార్చ్కి మనం, అంటే 31st కాదు, సారీ, 28 ఫిబ్రవరికి వేసుకుందాం. ఇక్కడ 28 ఫెబ్రవరి. సో ఈ రోజుకి దీన్ని అన్రియలైజ్డ్ అంటే మంత్ ఎండింగ్ యాక్టివిటీస్ లో దీన్ని రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తాము. ఈ మంత్ ఎండింగ్ కి ఈ ఓపెన్ ఐటమ్ కి నేను పే చేయాల్సిన 1000 ఈఎంఐ కాను, నేను తీసుకున్న రోజు కరెన్సీ నాకు 80 రూపీస్ ఉండింది. బట్ నేను ఇప్పుడు ఈఎంఐ పే చేయాల్సినప్పటికి నాకు 2000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా బర్డన్ అయింది. సో ఇది అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ లో వచ్చేటటువంటి ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఎక్స్చేంజ్ లాస్. సో ఇక్కడ 1st మార్చ్కి నేను పేమెంట్ చేసేసాను ఈఎంఐ. సో $1000. ఓకే, ఆ రోజుకి సేమ్ 82 అయినా ఉండొచ్చు, 83 అయినా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రోజుకి 83 ఉందనుకోండి. సో నేను 83,000 పే చేయాలి. సో ఇది కూడా ఎక్స్చేంజ్ లాసే. ఇక్కడ మీకు డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే అన్రియలైజ్డ్ అంటే పేమెంట్ జరగక ముందు రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాసు. ఇది పేమెంట్ అయిన తర్వాత వచ్చేటువంటి రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. ఇది అన్రియలైజ్డ్ అండ్ రియలైజ్డ్. సో నెక్స్ట్ సేమ్ ఇది ఏంది? ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశాను? 75కి వచ్చాను. ఇక్కడ 75 చేశాను అంటే 75,000. ఇక్కడ 75,000. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ అవుతుంది. గెయిన్, గెయిన్, అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్. అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్? హలో. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో అంటే మీకు కొంచెం తిరిగి పట్టైనా కానీ ఇది అదే అర్థమైతేనే ఓపెన్ ఐటమ్స్ కి ఉన్నట్లకేమో అన్రియలైజ్డ్ వస్తుంది సార్. మామూలుగా మనం డైరెక్ట్ పేమెంట్స్ ఆఫ్ ది లేదు షిప్స్ లేదు, తీసుకునేది. అన్నిటికీ ఓపెన్ ఐటమ్స్ కైనా కానీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అయినా దేనికైనా రియలైజ్డ్ అన్రియలైజ్డ్ రెండు వస్తాయి. ఓకే. మీకు ఇక్కడ చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ కి చెప్పాను ఇన్ డీటెయిల్ గా. వీటికి కూడా సేమ్. వీటికి ఏం చెప్పాను? జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో ఇక్కడ కూడా మంత్ ఎండింగ్ రిపోర్ట్ పర్పస్ కి ఈ విధంగా రేట్లు, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పెరిగిన లాస్ అయినా దీన్ని అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్, లేదంటే రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్, సారీ అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్, లేదంటే పేమెంట్ అయిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్ రన్ చేస్తే దాన్ని రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్. సేమ్ కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా అంతే. అట్ ద సేమ్ టైం ఫారెన్ లోన్ అంటే ఈ త్రీకి రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయినర్ లాస్ ఉంటుంది, అన్రియలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ గెయినర్ లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్ రియలైజ్డ్ కి అన్రియలైజ్డ్? అన్రియలైజ్డ్ అంటే ఓన్లీ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి బై మంత్ ఎండింగ్ లో రిపోర్టింగ్ రన్ చేస్తాం విత్ బిఫోర్ అంటే ఇట్స్ పేమెంట్. లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రొవిజనల్ దాంట్లో ఉండేవి ఇంకా ఇంకర్ ఆర్ రిసీవ్ అయ్యి ఉండవు కదా, అవి అన్రియలైజ్డ్ కదా. అంతే అంటే రిసీవ్ అయ్యి ఉండు, పేమెంట్ అయ్యి ఉండు. ఎలాగైతే మనం అక్యురల్ డిఫరల్ ఎంట్రీలు పోస్ట్ చేస్తామో వాటిలో అన్రియలైజ్డ్. సెకండ్
Hello, sorry, Pradeep. Hello. సార్ సార్ చెప్పండి. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే మీకు సింపుల్ గా ఎందుకు చెప్తుంటే రియలైజ్డ్ గెయిన్, రియలైజ్డ్ అంటే రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి, సారీ అన్రియలైజ్డ్ అంటే రిపోర్టింగ్ పర్పస్ కి, రియలైజ్డ్ అంటే ఆఫ్టర్ పేమెంట్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది అనేది మనకి ఓకే. అండ్ వినబడుతుందా వాయిస్? ఓకే కదా? సార్ వినిపిస్తుంది. సింపుల్ గా అన్రియలైజ్డ్ కి, రియలైజ్డ్ గెయిన్ కి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ప్రదీప్? ఒకసారి చెప్పరా. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రియలైజ్డ్ అండ్ అన్రియలైజ్డ్. అంటే కస్టమర్ ఓపెన్ ఐటమ్ సార్, బ్యాంక్ సార్. ఏదైనా ఓపెన్ ఐటమ్ కైనా, కస్టమర్ కైనా, వెండర్ కైనా ఏదైనా ఓపెన్. రియలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే పేమెంట్ అయిన తర్వాత మనము ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీద ఎక్స్చేంజ్ లాస్ ఎంత వచ్చింది, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ ఎంత వచ్చింది అనే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడాన్ని రియలైజ్డ్ ఎఫ్సి రీవాల్యుయేషన్ అంటారు. పేమెంట్ జరగక ముందు ఆ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద, ఈవెన్ కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ అయినా, వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా, వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా, అలాగే ఓపెన్ ఐటమ్ ట్రాన్సాక్షన్, బ్యాంక్ లో లోన్ తెచ్చుకున్నటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత అయినా కానీ ఎంత మనం అంటే మనం పే చేయాల్సిన ఈఎంఐ కన్నా, పే చేయాల్సిన బిల్లు కన్నా ఎంత అమౌంట్ ఫారెన్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ వల్ల ఎంత పెరిగింది, ఎంత తగ్గింది, అంటే పెరిగినందువల్ల ఎక్స్చేంజ్ లాస్ వచ్చింది, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ వచ్చింది అనే దాన్ని అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటారు పేమెంట్ కి ముందు. సో మీకు ఇక్కడ ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇచ్చాను. ఓపెన్ ఐటమ్ రీవాల్యుయేషన్ అంటే వెండర్ అండ్ కస్టమర్, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్ అకౌంట్, అన్రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ కి ముందు జరిగేటివి. ఇక్కడ మీకు అప్డేట్ చేస్తున్నాను. రియలైజ్డ్ గెయిన్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అయిన తర్వాత. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ రిఫర్స్ టు గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సోల్డ్ టు ద ఫారెన్ కస్టమర్స్, వైల్ ఇంపోర్ట్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫారెన్ కస్టమర్స్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో సౌండ్ ఇంకా అండ్ ఎఫ్సి టర్మ్ లోన్. సో టర్మ్ లోన్ అంటే బ్యాంక్ నుంచి మనం లోన్ తెచ్చుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్. సో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనము ప్రతిదీ మీకు అర్థమైతేనే సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాము, తర్వాత ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాము. ఇవంతా కూడా ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఎఫ్సి రివాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ జనరేట్ అవుతాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు పోస్ట్ చేయాలి. ఎంట్రీస్ కావాలంటే మనకి కొన్ని రిక్వైర్డ్ జిఎల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్చేంజ్ లాస్, ఎక్స్చేంజ్ గెయిన్ జిఎల్ అకౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ అడ్జస్ట్మెంట్ జిఎల్ అకౌంట్, ఇవన్నీ కూడా జిఎల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ వరకు అప్డేట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తాము. సో ఎఫ్సి టర్మ్ నెక్స్ట్ 1 or 2 క్లాస్ లో క్లోజ్ చేద్దాము, లేదంటే 2 hours తీసుకుని ఒక క్లాస్ లో క్లోజ్ చేద్దాము. సో ఎఫ్సి టర్మ్ లోన్ అంటే ఫారెన్ బ్యాంక్ నుంచి మనం లోన్ తెచ్చుకుంటాం, దాన్ని టర్మ్ లోన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ టైప్స్ అంటే బ్యాంక్ బయ్యింగ్ రేటు, బ్యాంక్ సెల్లింగ్ రేటు, యావరేజ్ రేటు అనే 3 ఉంటాయి. సో జీ మీన్స్ ది బయ్యింగ్ రేట్ రిఫర్స్ టు అమౌంట్స్ ఇండియన్ కరెన్సీ
టు బ్యాంక్ ప్రొవైడ్స్ ఎన్కాషింగ్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ. అంటే బయ్యింగ్ రేట్ అంటే మన దగ్గర ఒక $1000 ఉంటాయి. సో దాన్ని తీసుకెళ్లి మనము బ్యాంక్ లో ఇస్తాము. అంటే కొన్ని కరెన్సీస్ బ్యాంక్ లో ఫారెన్ కరెన్సీస్ కన్వర్ట్ చేసే బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ బ్యాంక్స్ కి లేదా థర్డ్ పార్టీలు ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం $US ఇస్తే వాళ్ళు మనకి కన్వర్ట్ చేసుకొని అమౌంట్ ఇస్తారు. సో దాన్ని బ్యాంక్ బయ్యింగ్ రేట్ అంటారు. ఓకే, బ్యాంక్ సెల్లింగ్ రేట్ అంటే bank selling rate refers to the amount foreign currency the bank will provide in exchange for Indian rupees. Foreign currency. The bank buying rate refers to the amount by Indian currency by bank provides encashing the foreign currency. Sorry. సో ఇది బ్యాంక్ బయింగ్ రేట్ అంటే మన దగ్గర ఉండేది సేమ్ అంతేలే, మన దగ్గర ఫారెన్ కరెన్సీ ఉంది. సో దాన్ని బ్యాంక్ లో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు మనకి మన దగ్గర the bank buying rate refers to the amount of Indian currency the bank provides when encashing foreign currency. అంటే మన బ్యాంక్ బయింగ్ రేటు మన దగ్గర ఉండేటువంటి కరెన్సీని మనం బ్యాంక్ ఇచ్చినప్పుడు బ్యాంక్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఎంత ఇస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బ్యాంక్ సెల్లింగ్ రేటు. సో మన దగ్గర $US ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ సెల్లింగ్ రేట్ రిఫర్స్ అంటే మనము $US కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ చూస్ ద యావరేజ్ రేటు. ఇవన్నీ కూడా మీకు కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా అర్థమవుతాయి. బ్యాంక్ బయింగ్ రేటు, సెల్లింగ్ రేటు, డిఫరెన్సెస్. ఇక్కడ వరకు మీరు ఒకసారి ఓవర్వ్యూగా చెక్ చేయండి. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రేషియోలు ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫిగరేషన్ పాయింట్కి వెళ్ళినప్పుడు 1 by 1 చెప్తాను. నాకు కాల్స్ వస్తా ఉన్నాయి కదా, సో ఓకే సార్, ఓకే. ఒక 1/2 hour అట్లా తీసుకుందాం అనుకున్నాను, బట్ నాకు కాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, పర్లేదు. Yeah. థ్యాంక్ యూ ప్రదీప్. జస్ట్ ఇది ఓవర్ వ్యూ ఒక 2 క్లాస్ లో క్లోజ్ చేద్దాం. బై.